ઉનામાં ભગવતી શોરૂમ ટીવી, ફ્રીજ, વોશિંગ મશીન, એસી, ઘરઘંટી વગેરે વ્યાજબી ભાવે ઉપલબ્ધ છે. ભગવતી શોરૂમ, મિલન કોમ્પ્લેક્સ, ઉના. સંપર્ક 9898561195. દીવમાં કેન્દ્રીય વિદ્યાલયમાં ધોરણ 12 અને 10માં શ્રેષ્ઠ પરિણામ લાવનાર વિદ્યાર્થીઓનું પ્રિન્સિપાલ દ્વારા સન્માન. દીવ કેન્દ્રીય વિદ્યાલયમાં ધોરણ 12 અને 10 CBSE બોર્ડ સાયન્સ A ગ્રુપ, B ગ્રુપમાં શ્રેષ્ઠ પરિણામ લાવનાર વિદ્યાર્થી ભાઈ બહેનોનું પ્રિન્સિપાલ કુસુમલતા મીના મેડમ દ્વારા પુષ્પહાર અને મીઠાઈ ખવડાવી સન્માન કર્યું અને દરેક વિદ્યાર્થી ભાઈ બહેનોની પ્રશંસા કરી અને ધોરણ 12 પછી ઉજ્જવળ કારકિર્દી બનાવવા શુભેચ્છા પાઠવી. આ પ્રસંગે વિદ્યાલયના શિક્ષક શ્રી દિવ્યકાંતભાઈ અને વિદ્યાર્થીઓના પેરેન્ટ્સ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા. और हमारे केंद्रीय विद्यालय दीव के जो बच्चों का जो परफॉर्मेंस रहा है, तो आप लोगों को पता है 10th क्लास में 3 बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्लास 12th में है ना, उनका सम्मान कार्यक्रम के लिए यहाँ पे हम सब उपस्थित हुए हैं. ठीक है, प्रोत्साहित करने के रूप में तो मैं हमारे प्राचार्य महोदय मैडम से निवेदन करता हूँ कि वे बच्चों का सम्मान करें फूलों से और बच्चों को मिठाई दें. जो हमारे टॉपर्स हैं उनको बहुत बहुत बधाई, उनके पेरेंट्स को भी बहुत बहुत बधाई. और हमारे लिए खुशी की बात है कि ये जो साल 2023-24 का जो रिजल्ट रहा CBSE का, केंद्रीय विद्यालय दीव का एक अच्छा रिजल्ट रहा यहाँ पे. और बच्चों ने बहुत मेहनत की इस रिजल्ट को लेके, उनके पेरेंट्स का पूरा सहयोग रहा हमारे साथ में. क्योंकि बच्चों का रिजल्ट तभी आ पाता है जब पेरेंट्स स्कूल के साथ मिलकर काम करते हैं ना. तो मेरा सभी पेरेंट्स से यही आग्रह है, जो आने वाले हमारे बैचेज हैं 24-25 का हो या आगे जो जितना भी है, पेरेंट्स सभी बच्चों पे ध्यान दें और जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो स्कूल के साथ में शेयर करें. तो आज एक छोटा सा कार्यक्रम हमने रखा है इनके सम्मान का, क्योंकि ये बच्चे टॉपर रहे, इनकी मेहनत रही है. तो सबसे पहले वे क्लास 12 के जो हमारे टॉपर हैं अक्षा हैं 87% के साथ में 87.4% वो भी है याद. तो बायो ग्रुप में सेकेंड रैंक पे जो रही है जिग्निशा 86%. जिग्निशा आ जाओ बेटा. थर्ड पर है आस्था 83.4% के साथ में. मैथ्स ग्रुप पे जो टॉपर है हमारा जय कुमार 86% के साथ. जय आ जाओ. और थर्ड पर है नंदिता. इसी तरह से क्लास 10th में जो हमारे टॉपर हैं मैक 94% के साथ. सेकंड रैंक पर है शीतांशु, 1 नंबर कम है मैक से. और थर्ड पर है मीत. तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई और बच्चों के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करती हूँ. 10th वाले बच्चे तो हमारे पास ही हैं, लेकिन 12th से जो पास आउट होकर जा रहे हैं हमारे यहाँ से, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि भविष्य में जब भी हम मिलें तो एक अच्छे स्टूडेंट के रूप में आप याद किए जाएँ और हमारे यहाँ के बच्चों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है कि उस बैच के बच्चे यहाँ से जो पास आउट होकर गए उन्होंने कुछ किया है ना, समाज के लिए कुछ किया, अपने लिए कुछ किया, देश के लिए कुछ किया, और हम गर्व के साथ कह सकें कि दीव के ये बच्चे हैं.
तो यही शुभकामनाएं हैं मेरी आप सभी के लिए। धन्यवाद आपको। नमस्कार। हमारा 2023-24 का CBSE का क्लास 10th का और 12th का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ 13 मई को, और केंद्रीय विद्यालय दीव का जो रिज़ल्ट है क्लास 12th का 100% रिजल्ट रहा है, और 10th में हमारा एक बच्चा कंपार्टमेंट है। तो 10th और 12th का रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा रहा हमारे दीव केंद्रीय विद्यालय का। इसके लिए हमारे सभी टीचर्स ने बहुत मेहनत की, बच्चों के साथ बच्चों ने बहुत मेहनत की, और उनके साथ ही उनके पेरेंट्स का पूरा सहयोग रहा। तो मैं इन बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि भविष्य में जो भी इनकी परीक्षाएं रहें या जीवन में जो भी इनके सामने चुनौतियाँ रहें, वो उन चुनौतियों का उसी तरह से सामना करें जिस तरह से उन्होंने क्लास 10th और 12th के एग्ज़ाम को फाइट किया, और अपने आप को एक अच्छी पोजीशन में यहाँ पे प्रदर्शित किया। तो यही मेरी शुभकामनाएं हैं बच्चों के लिए, और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारा जो आने वाला जो वर्ष है 2024-25 या उनके बाद के जो बैचेज़ हैं केंद्रीय विद्यालय दीव के, हम और भी अच्छा रिज़ल्ट यहाँ CBSE का प्रोवाइड करवा पाएँ। और दीव एक जो छोटी सी जगह है, बहुत ही दूर दराज का ये क्षेत्र है, वहाँ से कम केंद्रीय विद्यालय संगठन जो अहमदाबाद रीजन है हमारा, या CBSE जो है, उनमें हमारे बच्चे कहीं ना कहीं स्टैंड कर पाएँ, वहाँ पे अपनी रैंकिंग ले पाएँ। तो हम सब टीचर्स के साथ मिलकर हम इसी को हम एक मिशन के रूप में काम करेंगे, और पेरेंट्स से भी मैं ये अपेक्षा करूँगी कि वो सभी स्कूल के साथ मिलकर बच्चों के भविष्य के लिए काम करें। थैंक यू। आपका नाम? मेरा नाम अक्षय मोहम्मद साजिद है और मैं केंद्रीय विद्यालय दीव में पढ़ती हूँ। आप 12th साइंस CBSE बोर्ड में दीव डिस्ट्रिक्ट में B ग्रुप में फर्स्ट आए हो, कैसा लगता है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जो पूरे साल मेहनत की थी वो सब रंग लाई है, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप ये जो आपकी सफलता है, इसका श्रेय आप किसको देना चाहते हो? इसका श्रेय मैं अल्लाह ताला को देना चाहूँगी, उसके बाद मैं अपनी फैमिली को देना चाहूँगी, और बाद में अपने सारे KV के टीचर्स को, और ख़ासकर अपने प्रिंसिपल मैम को। फ्यूचर में आप क्या बनना चाहते हो? फ्यूचर में मैं डॉक्टर बनना चाहूँगी। आप दीव डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट हो, आपकी ये सफलता हुई है, इसका कोई मैसेज देना चाहते हो आप स्टूडेंट को? It does not matter what others are doing, it only matters what you are doing. તમારું નામ? મારું નામ જિજ્ઞેશા છે. તમે કેન્દ્રીય વિદ્યાલયમાં બાયો ગ્રુપમાં સેકન્ડ નંબર આવ્યા છો, કેવું લાગે છે? મને બહુ સારું લાગે છે, અને અમે બહુ મહેનત કરી છે આના માટે, ને સારું કરી શકતા હતા, પણ હવે તમારી આ જે સફળતા છે એનો શ્રેય તમે કોને આપવા માંગો છો? પહેલાં તો મારી મમ્મીને આપું છું, કેમ કે મમ્મીએ તે બહુ ધ્યાન દીધું છે, એટલે મમ્મી મેન છે. પછી સેકન્ડરીમાં પપ્પાને બધી આવી જાય ને, ટીચર્સ તો આમ પણ હમણાં નહોતા અમારી સ્કૂલમાં, પણ અમે કરી દીધું છે સારું, પરફોર્મ કરી દીધું. ભવિષ્યમાં શું બનવા માંગો છો? ભવિષ્યમાં હું ડૉક્ટરને મતલબ મેડિકલ ફિલ્ડમાં જાઉં એવું મારું સપનું છે, ને એમાં હું આગળ વધીશ. કોઈ મેસેજ આપવા માંગો છો સ્ટુડન્ટને? સ્ટુડન્ટ્સને એ જ મેસેજ આપું કે ટીચર હોય કે ન હોય, કારણ કે અમારા સ્કૂલમાં એમ થયું હતું કે ટીચર નહોતા, તો કોઈ પણ તમને છે ને સારું સેલ્ફ સ્ટડી કરીને તેમને કરીને તમે આગળ મહેનત કરીને આગળ કરી શકો છો કંઈ પણ તમે. તમારું નામ? મારું નામ આસ્થા પ્રિન્સિપલ પકડિયા છે. તમે બાયો ગ્રુપમાં 3rd નંબર આવ્યા છો, કેવું લાગે છે તમને? બહુ જ ખુશી થાય છે, બહુ સારું લાગે છે. તમારે જે આ સફળતા છે એનો શ્રેય તમે કોને આપવા માંગો છો? पहले तो मैं हमारे मामा ने आपको छू कि मैंने बहुत मेहनत करी है, मैंने बहुत सपोर्ट किया है, और मेरी मम्मी और फैमिली को भी, और दूसरा तो हमारे प्रिंसिपल मैम को और टीचर को, जिन्होंने हमें बहुत सपोर्ट और गाइडेंस किया है. फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो? मुझे फ्यूचर में मेडिकल लाइन में जाना है, और मुझे डॉक्टर स्टूडेंट्स को आप कोई मैसेज देना चाहते हो? हाँ, यही कि आप हार्ड वर्क करते रहिए, आपको इसका रिजल्ट सही मिलेगा, अच्छा ही मिलेगा, बस आप हार्ड वर्क करें. તમારું નામ? મારું નામ બામણિયા જયકુમાર પ્રમોદ છે. તમે 12 સાયન્સ A ગ્રુપમાં પ્રથમ આવ્યા છો, કેવું લાગે છે તમને? આનંદ થાય છે કે ફર્સ્ટ આવ્યો છે ને તમારી આ જે સફળતા છે એનો શ્રેય તમે કોને આપવા માંગો છો? આ પરિણામનો શ્રેય મારા માતા પિતાને, મારી નાનીને, ટીચર્સને અને ફેમિલી મેમ્બર્સ અને ફ્રેન્ડ્સને આપવા માગું છું. ભવિષ્યમાં શું બનવા માંગો છો? હું આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સમાં જવા માગું છું. તમારા તરફથી સ્ટુડન્ટને કોઈ મેસેજ આપવા માંગો છો? હાર્ડવર્ક કરો, અને ટીચર્સની અને બધા પ્રિન્સિપલની એડવાઇસ લેવાની અને સારું પરિણામ લાવવાની ટ્રાય કરવાની. તમારું નામ? મારું નામ અમનાની સોલંકી છે. તમે 12th સાયન્સમાં
એ ગ્રુપમાં સેકન્ડ નંબર આવ્યા છો, કેવું લાગે છે તમને? આનંદ થાય છે અને સારું પણ લાગે તમારી જે આ સફળતા છે એનો શ્રેય તમે કોને આપવા માંગો છો? છે. મારા માતા પિતા અને મારા ફ્રેન્ડ્સ અને ટીચર્સને આપવા ભવિષ્યમાં શું બનવા માંગો છો? ભવિષ્યમાં સોફ્ટવેર એન્જિનિયર બનીને ચાલુ છે. તમે મેસેજ આપવા માંગો છો સ્ટુડન્ટને તમારી સફળતાનો? મહેનત કરતા હોય એવું બને, જે ટીચર બનાવે એનું કોન્સન્ટ્રેટ કરો ક્લાસમાં. બસ. તમારું નામ? મારું નામ નંદિતા વિનોદ ચૌહાણ છે. તમે 12 સાયન્સ એ ગ્રુપમાં 3rd નંબર આવ્યા છો, કેવું લાગે છે તમને? ખૂબ ખુશી થાય છે મને અને બહુ પ્રાઉડ ફીલ થાય છે. તમારી જે આ સફળતા છે એનો શ્રેય તમે કોને આપવા માંગો છો? હું શ્રેય મારા પેરેન્ટ્સ અને સ્કૂલના પ્રિન્સિપલ અને બધા સ્ટાફ મેમ્બર્સને આપવા માંગુ છું. ભવિષ્યમાં શું બનવા માંગો છો? ભવિષ્યમાં હું કમ્પ્યુટર એન્જિનિયર બનવા માંગુ છું. તમારા તરફથી કોઈ સ્ટુડન્ટને મેસેજ? બધાને એ જ મેસેજ છે કે ખૂબ હાર્ડવર્ક કરો અને જે પણ કરો એ તમારા પોતાના દિલથી કરો અને મનથી કરો. તમારું નામ? મારું નામ મેઘ જીવન છે. તમને કેન્દ્રીય વિદ્યાલયમાં ધોરણ 10 સ્ટાન્ડર્ડમાં તમે ફર્સ્ટ આવ્યા છો, કેવું લાગે છે તમને? મને બહુ સારું લાગે છે અને અંદરથી બહુ ખુશી થાય છે કે હું પહેલો આવ્યો. તમારી જે આ સફળતા છે એનો શ્રેય તમે કોને આપવા માંગો છો? હું મારા સફળતાનો શ્રેય મારા મમ્મી પપ્પાને અને અમારા જે પ્રિન્સિપલો ને જે અમને ભણાવીને જે ટ્રાન્સફર થઈ ગયું છે અને જે આગળ ભણાવે છે એ બધાને આપવા માંગુ. ભવિષ્યમાં શું બનવા માંગો છો? ભવિષ્યમાં હજી જોયા ભવિષ્ય નક્કી નથી કર્યું. આજે નક્કી નથી. સ્ટુડન્ટને કંઈ મેસેજ આપવા માંગો છો? કે આવો જ ભણવામાં નહીં, જરાક એન્જોય કરીને પણ ભણો તો તમને વધારે હરખેથી સમજાય ને હરખેથી તમે કરી પણ શકો એમ પ્રેક્ટિકલમાં યુઝ કરી. તમારું નામ? મારું નામ સુકાંશુ મેવભાઈ વડે. તમે ધોરણ 10માં દીવમાં 2nd નંબર આવ્યા છો કેન્દ્રીય વિદ્યાલયમાં, કેવું લાગે છે તમને? મને હું દીવમાં ટોપ 3માં આવ્યો છું એ મને બહુ સારું લાગે છે. તમારે જે આ સફળતા મળી છે એનો શ્રેય તમે કોને આપો છો? હું મારી સફળતાનો શ્રેય મારા પેરેન્ટ્સ અને ટીચર્સને આપું. ભવિષ્યમાં શું બનવા માંગો છો? હું ભવિષ્યમાં મેડિકલ ફિલ્ડ પરસ્યુ કરવા માગું છું. કોઈ મેસેજ આપવા માંગો છો સ્ટુડન્ટને? હું સ્ટુડન્ટ્સને એ મેસેજ આપવા માંગીશ કે તમે હાર્ડવર્ક કરો અને ક્લાસમાં અટેન્ટિવ રહો તો તમને સારા માર્ક મળી શકે છે. તમારું નામ? નીત અનેશ કુમાર ચામુંડા. તમે કેન્દ્રીય વિદ્યાલયમાં ધોરણ 10માં 3rd નંબર આવ્યા છો, કેવું લાગે છે તમને? સારું લાગે છે અને મને એવું લાગે છે કે મેં જેટલી પણ મહેનત કરી એનો ફળ મને મળી ગયો. તમને જે આ સફળતા મળી છે એનો શ્રેય તમે કોને આપવા માંગો છો? મારી સફળતાનો શ્રેય હું મારા મમ્મી પપ્પા, મારી બેન, મારું ફેમિલી અને ટીચર્સ અને પ્રિન્સિપલ મેમ અને કેવી બીમને આપવા માગું છું. ભવિષ્યમાં શું બનવા માંગો છો? ભવિષ્યમાં હું બી ગ્રુપ લઈ અને રિસર્ચ કરવા માગું છું. તમે સ્ટુડન્ટને કોઈ મેસેજ આપવા માંગો છો? સ્ટુડન્ટને એ જ મેસેજ આપવા માગું છું કે તમે જે પણ મહેનત કરશો એનું તમને ફળ જરૂર મળશે.